नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ फेब्रुआरी 21 तारिख शनिवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। आज प्रथम खबर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना घोषणा राज्य बजेट उपस्थापन कले मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री मोहन माझी 2026-27 आर्थिक वर्ष बजेट उपस्थापन करा 3,10,000 कोटी बजेट उपस्थापन करा गत वर्ष तुलन में 6.9% वृद्धि होईछि। बजेट रे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना घोषणा करा आर्थिक दुर्बल झीओं को स्नातक पई योजना कार्य करिवो। गरीब झीओं को नारे 20,000 टंकार संचय उपकरण सृष्टि हेबो। स्नातक समाप्त पर 1,01,000 टंका प्रदान करा जिवो। सेहीपरि सुभद्रा पई 10,145 कोटी टंका रहिछि। 1 कोटी अधिक महिला उपकृत हेबे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पई 12 कोटी टंका रहिछि। आर्थिक खबर ओसीएस फॉर्म रे जोड़ी हेले तृतीय लिंगी। ओसीएस परीक्षा आवेदन फॉर्म रे जोड़ी हेला तृतीय लिंगी विकल्प। ओडिशा रे सिविल सर्विस परीक्षा 2025 विज्ञप्ति रे संशोधन करा जायछि। मार्च 7 तारिख ओसीएस परीक्षा आवेदन रो शेष तारिख। प्रार्थी नाम रे परिवर्तन होइतिले डॉक्यूमेंट धार्य अनिवार्य अटे। ओडिशा लोकसभा आयोग ओपीएससी ओडिशा सिविल सर्विसेस ओसीएस परीक्षा 2025 पई ऑनलाइन आवेदन फॉर्म रे तृतीय लिंगी ट्रांसजेंडर विकल्प जोड़िछि। ओपीएससी संपर्क रे एक विज्ञप्ति जारी करिछि। परवर्ती खबर बांग्लादेश रे भिसा सेवा पुनः आरंभ करिवो भारत। तारिक रहमान बांग्लादेश रो प्रधानमंत्री होइछन्ति। तारिक रहमान को नेतृत्वाधीन सरकार क्षमता पाइबा परे भारत यार पड़ोसी देश बांग्लादेश को समस्त भिसा सेवा आरंभ करिछि। याहारी मध्य रे भारत एवं बांग्लादेश मध्य थिबा संपर्क रे उन्नतिर संकेत मिलुछि। सिलेट रे भारत रो वरिष्ठ कन्सुलर अधिकारी अनुरुद्ध दास कहिछन्ति समस्त भिसा सेवा को संपूर्ण भाव रे आरंभ करिबाकू प्रस्तुति चली। वर्तमान मेडिकल एवं डबल एंट्री भिसा जारी करने को जाउछि। परवर्ती खबर कृषि और कृषकों विकास को प्राथमिकता। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विधानसभा आर्थिक वर्ष 2026-27 बजेट उपस्थापन करिसंति। 3,10,000 कोटी टंकार ई बजेट रे से कृषि और कृषकों सर्वांगीन विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान करा जायछि बोली कहिसंति। मुख्यमंत्री श्री माझी कहिसंति चाषी मानक आर्थिक सशक्तिकरण पई व्यापक सहायता राशि व्यवस्था सह कृषि क्षेत्र में आधुनिक ज्ञान कौशल और यांत्रिकरण को प्रोत्साहन देबा पई सरकार अनेक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण करछन्ति। समृद्ध कृषक योजना पई 6,088 कोटी टंका, पीएम किसान योजना रे 20,230 कोटी टंका, कृषि यांत्रिकरण एवं कृषि उद्योग 841 कोटी टंका, श्री अन्न अभियान 400 कोटी टंका। परवर्ती खबर आसंता 48 घंटा रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि संभावना। आसंता 48 घंटा लघुचाप क्षेत्र सृष्टि संभावना रही। विश्व भारत महासागर और संलग्न दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे एक घूर्णिबल सृष्टि होईछि। आसंता 48 घंटा लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना अछि। एहा परे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करिवार संभावना रहिछि। जहार प्रभाव रे आसंता 23 तारिख रु राज्य रे बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा संभावना अछि। एथि पई 15 जिला को हळदिया चेतावनी दिया जायछि। सेहि सब जिला गुडी को हला मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, नुआपड़ा, पुरी, कटक, खोर्धा, बालेश्वर, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, मयूरभंज, केन्दुझर। सेहिपरि 24 तारिख पई खोर्धा, कटक, मयूरभंज बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा अछि। परवर्ती खबर एप्रिल 1 रु कार्यक्षम हो राज्य बैडमिंटन एकेडमी। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम स्थित डालमिया भारत पुलेला गोपीचांद बैडमिंटन हाई परफॉर्मेंस सेंटर ठारे ओडिशा राज्य बैडमिंटन एकेडमी कार्यक्षम हेबाकू जाउछि। एही केंद्र को राज्य प्रशिक्षण एकेडमी करी ओडिशार प्रतिभावान खेलाड़ी को उच्चमानर बैडमिंटन प्रशिक्षण देबा पई राज्य सरकार लक्ष्य रखिसंति। एथि पई पुलेला गोपीचांद बैडमिंटन फाउंडेशन रो प्रस्ताव को ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री अनुमोदन करिसारिछन्ति। परवर्ती खबर ओडिशा बजेट अंगनवाड़ी योजना पई 635 कोटी टंका 2026-27 आर्थिक वर्ष पई अर्थमंत्री तथा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुक्रवार विधानसभा रे बजेट उपस्थापन करिसंति। मुख्यमंत्री 3,10,000 कोटी टंकार बजेट उपस्थापन करितिबा बेले गत वर्ष तुलन में 2026-27 आर्थिक वर्ष पई बजेट को 6.9% वृद्धि करा जायछि। परिप्रेक्षी रे मुख्यमंत्री एक बड़ घोषणा करिसंति। बजेट रे वीबीजी रामजी पई 5,575 कोटी टंका व्यवस्था करा जायतिबा मुख्यमंत्री कहिसंति। परिकी समृद्ध अंगनवाड़ी योजना पई 635 कोटी टंका बजेट रे व्यवस्था करा जायछि। 100 स्मार्ट फार्म मार्केट मॉडल मंडी पई 100 कोटी टंका बजेट रे व्यवस्था रहिछि। विश्वर बृहत शस्य स्टोरेज योजना पई 240 कोटी टंका व्यवस्था रहिछि। रेयर अर्थ कॉरिडोर पई 10 कोटी टंका रहितिबा बेले राज्य एआई मिशन पई 23 कोटी टंका बजेट रे व्यवस्था करा जायछि। टूरिज्म लैंड बैंक स्कीम बाबद को 150 कोटी टंका व्यवस्था होइतिबा बेले बजेट रे
ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 1,14,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ 1,000 କୋଟି ବଜେଟର ଘୋଷଣା। ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପୁରୀଠାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସମର୍ପଣ ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ନାମରେ ଏକ ଅନଲାଇନ ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବିଦେଶର ଭକ୍ତମାନେ ସହଜରେ ଦାନ କରିପାରିବେ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବଜେଟରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଟ୍ରିକରେ 12,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ। ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 12,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କାହିଁକି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ସେ ନେଇ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ବିଭାଗୀୟ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବାକୁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ 15% ପିଲା ପାଠ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସୌଧ ନୂତନ ସଚିବାଳୟ ଭବନ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ସରକାରୀ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଜନ ଆଶ୍ରୟ ଭବନ। ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସୌଧ ନୂତନ ସଚିବାଳୟ ଭବନ ହେବ। ବିଶ୍ୱ ବିମାନର ନୂଆ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିଲିକା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବଜେଟରେ ଚିଲିକା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭୂ ଆକୃତିଗତ ଅସ୍ଥିରତା ଦୂର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯୋଜନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ମହାନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ସୁରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ 80 କୋଟି ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଓ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜଳସେଚନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ 100 କୋଟି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇଁ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ହିତାଧିକାରୀ ମରିଲେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ନିୟମ ଆଉ ଲାଗୁ ହେବନି। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ପେନସନ ମିଳିବ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏନେଇ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିମିଳିପାଳରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 39 ଶିକାରୀ 9 ବନ୍ଧୁକ ଜବତ। ଶିମିଳିପାଳରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି 39 ଜଣ ଶିକାରୀ। ଏହା ସହ 9ଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏଆଇ କ୍ୟାମେରାରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ 39 ଶିକାରୀ। ଶିକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ଏହା ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବନ୍ଧୁକ ପାଉଡର ଏବଂ 20ରୁ ଅଧିକ ଧନୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟି ସାର୍ଟ ଖୋଲି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ବିଦେଶୀ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିଜେପି ଏପରି ପ୍ରତିବାଦକୁ କଂଗ୍ରେସର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 530 କୋଟି। ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେଚନ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାରେ 180 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଯୋଜନା ପାଇଁ 280 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନଦୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। 3,33,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 2029 ସୁଦ୍ଧା 15,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳସେଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯୋଗଦେଲା ଭାରତ। ଗାଜା ସଂକଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଗୁରୁବାର ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଭାରତରେ ଏହି ବୋର୍ଡ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଜେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ପିସ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ୱାସିଂଟନ ଡିସିରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ଚାର୍ଜ ଡି ଆଫେୟାର୍ସ ନାଗାମେଆ ଖାମ୍ପା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ପାଇଁ 1,333 କୋଟି। ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ NRLM ପାଇଁ 1,333 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟନ 2,804 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଯୋଜନା ପାଇଁ 18,957 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମା। ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମା। ଗୃହରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର। ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଟକର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ମୁକାବିଲା ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲର ବିଜେତା
ସହିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଇରାନକୁ 10 ଦିନ ସମୟ ଦେଲା ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ସହିତ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ 10 ରୁ 15 ଦିନର ମହଲତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଆମେରିକା ସହିତ ବୁଝାମଣା ନ କଲେ ୱାଶିଂଟନ ତେହରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 9ରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ ହାଇକୋର୍ଟ। ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡିଙ୍କ ଚାର୍ଜସିଟକୁ ନେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 9ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟଙ୍କ ଡିସେମ୍ବର 16, 2025ର ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶଙ୍ଖ ଭବନଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି କୋଟି ମା ମାନଙ୍କର ନିଜ ଦଳ। ଗତ 27 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ବିଜେଡି ମା ମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ମା ମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ସଶକ୍ତିକରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ରୋକିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ପୁଣି ଦୋହରାଇଲେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିବା ନେଇ ଦାବି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନରେ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ମଝିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ନୂଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 3 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହା ସହ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିତ ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଘୋଷଣା କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ନୂଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ 2ଟି ନୂଆ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ। ସେହିପରି ଉତ୍କର୍ଷ ଆଇଟିଆଇ ଯୋଜନା ପାଇଁ 500 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୁଲି ନାହିଁ ମେନୁ ମାଳମାଳ, ବଜେଟକୁ ନବୀନଙ୍କ କଟାକ୍ଷ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ 2024-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ବଜେଟକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ, ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ମେନୁ ମାଳମାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ 44,309 କୋଟି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ 44,309 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 13% ଅଧିକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ 3,491 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ମିଶନ ପାୱାର। ରାସ୍ତା ନଥିବା ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଡ଼କ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପାୱାର ଅଧୀନରେ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ନୂଆ ଯୋଜନା ଭିଜି ରାମଜୀ ପାଇଁ 5,575 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ବସୁଧା ପାଇଁ 1,495 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ପାଇଁ 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି।